السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستو، میں آپ کی خدمت میں پیر اجمل قادری کے حوالے سے بہت ہی پیارا بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو مکمل ضرور سنیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسے ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہے گی۔ تو دوستو، بنا کسی دیری کے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ بیان مکمل ضرور سنیں۔ بیان یہ رہا۔ اور بھائی اس کو بھی سمجھیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، میری منت ہے، اس کو سمجھ لو، یہ کام آئے گا۔ یہاں عجیب رٹا ہے، یہاں لوگ معاذ اللہ تبارک و تعالی اللہ کا نام لے کے در رسول سے دور کر رہے ہیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، امت کے دلوں پر خنجر چلتا ہے۔ اور میرا تو کلیجہ پھٹتا ہے جب میں ایسی تحریریں پڑھتا ہوں، سنتا یار تو کیا بیان کر رہا ہے؟ ڈر اللہ سے مرنا نہیں، نبی پاک کو منہ نہیں دکھانا، تو کیا کر رہا ہے؟ بتا نا شیطان کی غلطی کیا تھی۔ وہ تو صاف ستھری بات کر رہا تھا، یا اللہ ایک نہیں تو لاکھ سجدہ کرا میں تجھے کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ادھر آنا، میرے محبوب کو سجدہ کر۔ کہنے لگا نہیں کرتا، فرمایا فخرج فانک رجیم، نکل جا تو لعنتی ہے۔ جو حضرت آدم کو وسیلہ نہ مانے وہ لعنتی ہے، اور جو روزہ رسول پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کو وسیلہ نہیں مانتا، جو دروازے رسول پہ پہنچ کے کہے میں نبی پاک کو وسیلہ نہیں مانتا، جو مصطفیٰ کے وسیلہ ہونے کا انکار کرے، تو کہتا ہے کہ دنیا میں وسیلہ نہیں مانتا، اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا۔ شفاعتی لعال الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہگار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا۔ وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر۔ اور دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا۔ سن، حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے، اتنا بڑا شخص، ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں۔ ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی، ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لے۔ نبی پاک نے چادر اوڑی، اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے۔ شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے، چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے، وہ صحابی تھے، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر۔ حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور والا نور ہی ہو گئی ہے۔ حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما اکملکا۔ اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں۔ پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں، لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں بولن دی۔ جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، حبیب کیا بات ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور نے فوراً چادر اتاری، کہا عبد الرحمن لے لو، دے کے حضور چلے گئے۔ صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی، ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے، حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور نے قبول کر لی تھی تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا۔ پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی۔ اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے، حضرت عبد الرحمن رو پڑے، نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر نہیں کسی بات پہ رو پڑے۔ کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے، میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے، جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا، اٹھانا بخاری پڑھنا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا۔ تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں، یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے۔ سنیے اور غور کیجئے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی، ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی،
सहाबा कहते हैं उस दिन हुजूर बड़ा रोए जिस दिन हजरत फातिमा ने मदीने में इंतकाल फरमाया। फातिमा बिनते असद जनाब अली की वालदा, फरमाते हैं जब खबर मिली कि हजरत अली की वालदा विसाल कर गई तो हुजूर रोने लगे। फरमाया वो अली की नहीं, वो तो मेरी माँ थी, मेरी अम्मा थी। इमाम अबू नईम ने लिखा है, कहते हैं हुजूर ने फरमाया जब मेरी अम्मा को गुस्ल देने लगो ना, कफन पहनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। सहाबा कहते हैं कफन देने से पहले औरतें आई, हुजूर क्या करना है? नबी पाक अंदर गए, जो कमीज पहनी हुई थी वो उतार के दी। फरमाया चिट्टे रंग का सफेद रंग का कफन न देना, मेरा कुर्ता पहनाओ मेरी अम्मा को। हुजूर ने कफन दिया। हजरत अबू जर गिफारी फरमाते हैं जब जनाजा पढ़ लिया ना तो नबी पाक फरमाने लगे कब्र सही बनाई है तुमने? हुजूर सही बनाई है। फरमाया नहीं लगता नहीं। फरमाते हैं ये कहते कहते मेरे नबी कब्र में उतर गए, मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा अली की अम्मा रब तुझसे क्या हिसाब लेगा, सारी रहमतें तो पहली तेरी कब्र में आ गई। इसके सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। नबी पाक कब्र में लेटे फिर बैठे, फरमाया सही है कब्र। फिर मेरे नबी पाक ने दफन किया उनको। फिर देर तक दुआ करते रहे और रो के फरमाने लगे अल्लाह अपने नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की कब्र रोशन कर दे। हजरत अबू जर फरमाते हैं किसी का दिल नहीं करता उसकी माँ मरे, आज मेरा दिल करता था काश मेरी मर जाती, ये फजीलत मेरी अम्मा को नसीब होती। सैयदना अबू जर फरमाते जब हुजूर रुखसत होने लगे तो मैं करीब गया, मैंने कहा हबीबा जरा ये रंग मुझे भी समझाएं। तो हुजूर ने फरमाया मैंने अपना कुर्ता इसलिए पहनाया है कि जब मेरा कुर्ता फातिमा बिनते असद को पहनाया जाएगा तो इसके तवस्सुल से अल्लाह उन्हें जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। और कब्र में इसलिए उतरा हूं कि जब मैं कब्र में उतरा हूं तब मेरी अम्मा की कब्र तंग नहीं होगी, बल्कि अल्लाह मेरी बरकत से कुशादगी अता फरमा देगा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। और मियां साहब तो तड़प उठे, कहने लगे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते। चलो जिंदगी में भी दुआ रही, जिंदगी में भी दुआ रही कि तू आए, मैं को जीते मेरा दिल बर सोना, क्यों कर उसनू भावा, वो वेड़े मेरे वड़दा ना ही, मैं कई लख वसीले पावा। मैंने जिंदगी में भी कहा वो नहीं आया, की सी जे दर्द बन के आ जा तो वो नहीं आया। मियां साहब कहते हैं मेरी कब्र में भी ये दुआ रही, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो आ तो सही मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में लेट गए। ओ भाई ये वसीला इतना प्यारा, ये वसीला हज़रत अबू ज़र फरमाते दिल करता था यहाँ मेरी अम्मा होती। इतनी करम नवाजियां, इतनी बंदा नवाजियां, इतनी रहमतें। हुजूर ने खुद हजरत ज़ैनब नबी पाक की साहिबजादी बड़ी बेटी का विसाल हुआ, हुजूर उस दिन भी बड़ा रोए और फरमाया जब मेरी बेटी को गुस्ल दे लो तो पहले मुझे बताना, कफन न देना। सहाबा कहते हैं हाजिर हुए, या रसूलल्लाह बीबी साहिबा को गुस्ल दे लिया, क्या करना है? तो हुजूर ने उस दिन भी कुर्ता उतार के दिया, फरमाया मेरी कमीज में मेरी। ओ भाई ये वसीला नहीं, ये तुझे वसीला। एक सहाबी हजरत अबू माजूरा, शरीयत में कंधे तक बाल रखना जायज है। उस सहाबी के इतने लंबे बाल थे कि जब वो बैठते थे ना, बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। लोगों ने मना किया कटवाता क्यों नहीं? फरमाने लगे नहीं कटवाने। कहा क्यों? मानने लगे कब्र में लेके जाने, कब्र में। कहा क्यों? फरमाया इन बालों पे एक दफा नबी पाक ने हाथ रखा था, हुजूर ने दस्ते मुबारक रखा था, मैं साथ लिलाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी, चराग अब्दुल्ला बिन अतीक सहाबी हैं, हुजूर ने गुस्ताख कत्ल करने भेजा, इनाम दिए। इंतकाल का वक्त आया तो बच्चों को बुलाया, कहने लगे ये एक डंडा है, आसा है, जब मरूं तो मेरी कब्र में रखना। अब्बा जी सुना नहीं कभी किसी ने डंडा कब्र में रखा हो, आसा आपकी कब्र में क्यों रखे? फरमाया बेटा तुम्हें पता नहीं, ये मामूली नहीं, ये वो है जो मेरे रसूल ने मुझे दिया था, ये मेरी कब्र में, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कन सन तेरा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्त। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मर जाऊं तो हुजूर के मुंह मुबारक मेरी जुबान के नीचे रख देना। हजरत अमीर माविया फरमाते हैं मेरे पास हुजूर के नाखून है, जब मैं मरूं तो मेरे कफन में रख देना। मेरे आला हजरत फरमाते हैं हमारे पास कोई शय नहीं, कोई शय नहीं, ना हमारे पास हुजूर के बाल मुबारक, हम कम नसीबों के पास, हम गरीबों के पास ना मुंह मुबारक, तो हुजूर आपके पास क्या है? फरमाने लगे लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। कहने लगे कलेजा फाड़ के देखो, अंदर दिल पे मैंने नबी का नाम जो लिखा हुआ है, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले।
हमने अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हुजूर का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला जो है, इस मौजू पर ही बोलते जाने को दिल कर रहा है, लेकिन इस उन्वान को खत्म भी करना है। एक है हुजूर का वसीला, एक है औलिया का वसीला। ये बात भी 2-4 मिनट में समझ लें। सही बुखारी मुस्लिम में मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं लोग जिहाद करने जाएंगे, एक जमाना आएगा मेरे बाद लोग जिहाद करेंगे, पूछा जाएगा तुम में कोई सियाबी है? कहा जाएगा है, तो नबी पाक फरमाते हैं सियाबी की वजह से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। गोया वली का वसीला देना। हुजूर फरमाते हैं फिर लोग जिहाद करने जाएंगे तो पूछा जाएगा मुसलमानों से तुम में कोई सियाबी है? कहेंगे कोई नहीं। कहा कोई ताबी हो सियाबी को देखने वाला? कहा जाएगा एक है। तो फरमाया उस ताबी की बरकत से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। नबी पाक फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम के लफ्ज है, फिर पूछा जाएगा लोग जिहाद करने जाएंगे, कोई सियाबी है? कोई नहीं। कोई ताबी हो? कोई नहीं। कोई सियाबी को देखने वाले को देखने वाला तबा ताबी हो? एक तबा ताबी है। तो नबी पाक फरमाते हैं उसकी बरकत से अल्लाह फतह अता फरमा देगा। मिशकात में, बुखारी में मौजूद है। नबी पाक फरमाते हैं ये जो अल्लाह तुम पे बारिशें बरसाता है, तुम्हें रिस्क देता है, ये तुम्हारे ज़ईफ लोगों के वसीले से अल्लाह देता है, ये कमजोरों के वसीले से देता है। मिशकात में लफ्ज है, नबी पाक ने फरमाया 40 अब्दाल मुल्क के शाम में होते हैं, जो अजाब तुमसे दूर रहता है उनकी वजह से रहता है, जो तुम पर बारिशें बरसती हैं उनकी वजह से बरसती हैं। वो कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। शेख सादी फरमाया करते थे मेरी जिंदगी में जितनी बलाएं टली हैं मेरे शेख के वसीले से टली है। मैं उसकी छतरी के नीचे रहता हूं, करम मुझ पे बरसता रहता है। इतनी हदीसें सुना के एक वाकया सुनाना तो बनता है कि नहीं बुजुर्गों का। मैं चूंकि जब अकीदे का मौजू होता है तो मैं नीचे नहीं उतरता, मैं कुरान और सुन्नत के ऐन बीच रहता हूं। एक बात, मुरीद हो गया महमूद गजनवी हजरत अबुल हसन खरकानी का, बैत हो गया, आने जाने लगा। एक दिन कहने लगा हुजूर कोई तोहफा ही दे दे। तो हजरत ने कुर्ता उतार के दिया, कुर्ता दिया। ये किसी के पास हो तो बड़ी नेमत होती है, किसी बुजुर्ग का कोई तबर्रुक। कुर्ता दिया, फरमाया जब बहुत ज्यादा कोई मसला बन जाए तो कुर्ता सामने रख के दुआ करना, अल्लाह तुझे फतह देगा। महमूद सोमनाथ के मंदिर तोड़ रहा था, 2-4-5 दफा हमला किया, फतह नहीं होती। अपने शेख का जुब्बा रखा है, अल्लाह इसकी बरकत से ही फतह दे दे। कहता मैंने जुब्बा रख के दुआ मांगी, अगले दिन हमला किया तो अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। महमूद कहता फतह हो गई, मैं रात को सोया, हजरत अबुल हसन खरकानी ख्वाब में मिले और बाबा जी को मैंने देखा तो चेहरे पे जलाल है। मैंने कहा हुजूर आप नाराज है? कहने लगे महमूद तूने कोई कीमत नहीं डाली मेरे कुर्ते की। ये जुमला आपको ज्यादा समझ आएगा। कहने लगे तू कख मोल नहीं पाया, कोई कीमत नहीं डाली तूने मेरे कुर्ते की, बस एक फतह। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे ये मेरे वजूद से लगा हुआ जुब्बा था, मैं वो शख्स हूं जिसने जिंदगी भर वो काम किया जिसमें अल्लाह रसूल राजी है, अपने आप पे पाबंदियां लगा के रखी हैं, रब ने अपने फजल से बड़ा नवाजा है। फरमाया अगर तू मेरा जुब्बा सामने रख के ये दुआ मांगता ना, ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को ईमान की तौफीक दे दे, अल्लाह ने सबको कलमे की तौफीक दे देनी। तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें और फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर यह इज्जत मिली है। जिससे प्यार करता है ना वो बंदा कभी कभी फिर प्यार का फायदा नाजायज भी उठाता है, कभी कभी ये भी नुकसान लोग करते हैं। पहली बात तो ये कि जब प्यार हो जाए तो उसका फायदा जायज भी नहीं उठाना चाहिए। जिसने फायदा उठा लिया तो उसने तो इस्तेमाल किया ना। तो होता है हमारे घरों में कि अगर बच्चा अम्मा के काबू में तो फिर अम्मा जो दिल करता है कराती है, और जो उसको कह देती है फिर वो कहता है ओहो मेरी अम्मा ने आखे है, और वो डंडा उठा लेता है। आओ देखता है ना ताओ देखता है, ये भी इमोशनल करना है, कर लेते हैं लोग। बेटी को भी पता चल जाए ना अब्बा मेरी बात मानता है, तो वो सारे बच्चे के ना सैर करने जाना है तो अब्बा जी को कौन मनाएगा, तो कहती है तुम चुप कर जाओ, अब्बा जी को मैं बात करूं, उसे पता है मेरे से प्यार करता है। अब बात को समझ लें, ये एक इमोशनल करने का तरीका होता है, लोग कर लेते हैं। और वो बंदा चूंकि प्यार कर रहा होता है तो प्यार करने वाला बहरहाल कहीं ना कहीं फिर काबू आ ही जाता है। वो इस्तेमाल भी हो तो हो जाता है, लेकिन वो बंदा ठीक होता है, क्योंकि वो इस्तेमाल हो भी रहा है तो हो तो प्यार में रहा है, प्यार में हो रहा है ना। समझ ले मेरी बात को। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु का ना अपनी माँ से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था अपनी वालदा से। तो हजरत साद बिन नबी वकास कलमा पढ़ गए, अम्मा जी ने भूख हड़ताल कर दी। उसे पता था कि मेरा पुत्र मुझसे प्यार बड़ा करता है, मैंने बिल आखिर मनवा लेना। थोड़ी सी आबादी थी, एक घर के अंदर जो मसला छिड़ता था ना उसका सारे शहर को पता चल जाता था। अब कोनों में गलियों में अब बातें भी होने लगी कि वो साद की माँ हड़ताल पे बैठी हुई है, बड़ा मसला है। अब प्रेशर बढ़ने लगा। हज़रत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं कि वो जो मेरे करीबी लोग थे ना सहाबा, वो भी मुझे कहने लगे यार कोई रास्ता निकाल, हर चौक में तेरी बात होती है। कहते हैं मैं घर जाता तो घर वाले बहन भाई बच्चे बाप सारे कहते यार तेरी माँ मर जाएगी। अब बहुत बड़ा इशू है। हम ये कह देते हैं कि उन्होंने कुर्बानियां बड़ी दी, लेकिन आप जरा बात को समझे ना कि अम्मा भूख हड़ताल पे बैठ जाए, एक इंसान कहाँ खड़ा हो जाएगा? बदनामी अलग है, बहस अलग है, सियाना बंदा मालदार वजादार कबीले वाला। हजरत साद बिन नबी वकास की माँ ने 3 दिन तक रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई तो शोर पड़ा, सारा मोहल्ला जमा हो गया। अब सारे लोग खड़े
اور بچہ وہ ہے جو ماں کی بڑی ماننے والا ہے. اماں کے اوپر لوگوں نے پانی شانی ڈالا, ہوش آئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آئے, کہنے لگے اماں ایک بات کرنی ہے. اماں بھی بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ پتر ماننے لگا میرا. لوگ بھی کھڑے ہو گئے, مسکراہٹ بھی ہونے لگی کہ لو نہ کوئی بات ہونے لگی. اماں کہتی ہے کلمہ چھوڑ دے پھر مانوں. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں سن میری بات, 3 دن ہو گئے, مکے کا کوئی کونا کھدرا ایسا نہیں جس میں میری تیری باتیں نہ ہوئی, اور قبیلے کا علاقے کا کوئی شخص نہیں. لوگوں نے بڑی باتیں کی, اور لوگ جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں پھر اوپر تک جاتے ہیں. یہ بھی کہا کہ کیا دین یہ سکھاتا ہے کہ ماں بھوکی مر جائے. یہ بھی لوگوں نے کہا میں نے ہر شے سنی برداشت کی, اماں اب تو میری بات کان کھول کے سن لے. ماں کہنے لگی وہ کیا؟ حضرت سعد کہنے لگے پیدا مجھے تو نے کیا ہے, 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہا ہوں, روٹی تیرے ہاتھ سے کھائی ہے, تجھ سے زیادہ بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا. ماں سن تیری کتنی جانیں؟ اماں کہنے لگی 1. تو حضرت سعد فرمانے لگے تیری 1000 جان بھی ہو نا تو ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میں محمد عربی کا کلمہ. ایک ایسی عجیب دوستی ہے, قبر تک ساتھ. کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے, جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں. حضرت ابو بکر صدیق پر اعتماد کیا گیا, پیار کیا گیا, حضور نے ان کو نوازا. نبی پاک کا خیال تھا کہ ہر معاملے میں کئی باتیں بتا سکتا ہوں کہ حضرت عمر جیسے آدمی نے کہا یا رسول اللہ یہ فیصلہ کیوں ہو گیا, آپ سچے, قرآن سچا, اسلام سچا, کیوں ہو گیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا اس لیے ہو گیا کہ تیری سمجھ میں نہیں بھی آ رہا, صحابہ کی نہیں بھی آ رہا, تو میں پھر بھی اللہ کا رسول ہوں. لیکن حضرت صدیق اکبر سے جب جا کے انہوں نے پوچھا کہ یار یہ فیصلہ ہو گیا ہے, کیسے ہو گیا, تو آپ نے وہی لفظ کہے جو حضور نے کہے تھے, فرمایا عمر چپ کر جاؤ, وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ جو خاص لگاؤ ہے نا کہ جو سونا کہہ دے گا, وہ جس وقت کہہ دے گا, وہ جس حال میں کہہ دے گا, وہ جس طرح کہہ دے گا. اور یار پیارا ہوتا ہے وہ بندہ جس کا آپ کو پتا ہوتا ہے مینوں نہ نہیں کر سکتا, میں وڈ بھی چھڑیا تو میرا ہے, دھتکار بھی دیا تو میرا ہے, میں نے نا اس پہ سارا وزن بھی ڈال دیا تو میرا ہے, رات کو بھی میرا ہے, دن کو بھی میرا ہے, دھوپ میں بھی میرا ہے, چھاؤں میں بھی میرا ہے. یہ کہیں جا نہیں سکتا. اس کو میں کہوں گا تو پیسے بھی لائے گا, جائیداد بھی لائے گا, نام بھی سارا میرے نام کر دے گا. وہ اگر یہ ساری صلاحیتیں کسی نے دیکھنی ہو تو حضرت صدیق اکبر میں ملیں گی. ہر شے اپنا بچائے. ایک دن حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے مال نے بڑا نفع دیا, تو رو پڑے, کہنے لگے سونیا میرا کدوں تے تہاڈا ہے. نہیں سمجھے آپ بات, انہوں نے اپنے لفظوں میں بات کیا, حدیث سیاستہ میں موجود ہے. ابو بکر کے مال نے بڑا نفع دیا تو حضور نے میرا مال کہا تھا, کہنے لگے سونیا مال بھی تہاڈا ہے, جان بھی تہاڈی. کیا پیش کروں آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. آپ کا یا رسول اللہ ہمارا تھا کب, کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص اعتماد ہے نا, جو خاص حضور سید عالم علیہ السلام کا پیار ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے بڑی انوکھی, ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں, اس نے نا کوئی حاجت سرکار کی بارگاہ میں عرض کی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا دوبارہ آنا. خواتین نا بعضوں کا زیادہ گہرائی میں اتر کے بات کرتی ہیں, اس نے بھی ذرا گہرائی میں اتر کے سوال کیا, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آئی اور وقت جدائی کا ہوا, آپ ملے نہ, ملاقات نہ ہو سکی, تو حضور پھر کیا کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فوراً فرمایا میں نہ تجھ سے ملا نا, اگر تو ابو بکر صدیق تو ملے گا نا, آپ کو ابو بکر صدیق تو ملیں گے نا, ان سے ملاقات کر لینا. خاص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اعتماد کیا حضرت صدیق اکبر پر, اور گہرا. اور حضور کی نا یہ خواہش تھی کہ ابو بکر صدیق سے ساری امت پیار کرے. حضور نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے بڑا نفع دیا, انہوں نے اپنی جان کے ساتھ میرے ساتھ بڑی وفاداری کی. امام سیوطی حدیث لائے ہیں, حضور نے فرمایا ابو بکر سے پیار کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری ساری امت کے لیے ضروری ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ 22 جمادی الثانی کو چھٹی ہو حضرت صدیق اکبر کے نام کی. گلی گلی نیچے سے لے کر اوپر تک حضرت صدیق اکبر کے نام کی کانفرنسیں ہوں, لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی روشن تعلیمات سے, کردار سے, سوانے سے, سیرت سے آگاہی ہو. کیا ہی اچھا ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان سیرت ہماری درسی کتابوں میں شامل ہو. یہ جو خود غرضی کا دور آیا ہے, بے وفائی کا دور آیا ہے, یہ جو اپنے حصے کا لالچ بٹورنے کا دور آیا ہے, اس دور میں ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا جائے. اگر وفاؤں کے عنوان مرتب کر کے کوئی دنیا کو دینا چاہے تو حضرت صدیق اکبر کی زندگی مرتب کر کے دے, تاکہ لوگ اپنی طبیعتوں کے اندر وفا لا سکیں, پیار لا سکیں, محبت لا سکیں. یہ بہت ضروری ہے. اللہ کرے ہماری حکومتوں کی ادھر بھی توجہ جائے, اور چلیں حکومتوں کی تو توجہ جو جانی ہے سو جانی ہے. 22 جمادی الثانی کو ہم سب کو تو ان کا دن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے, گھر گھر ان کا ذکر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, ان کا تذکرے سے ہماری اولادوں کے دلوں کو ہمیں منور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جگہ جگہ ان کا ذکر ہو. کس لیے ہو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کا شکریہ بھی ادا کرو اور میرے ابو بکر سے محبت بھی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا حضرت صدیق اکبر سے بڑا پیار کرتے. بخاری شریف میں نا ایک عجب روایت ہے
अनोखा उसका तर्ज है और समझने लायक है। हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी बात में ना हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शक्कर रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गया। लोग इकट्ठे रहते हैं तो हो भी जाता है। आप फरमाते हैं इख्तलाफ राय हो गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने पहले सख्त बात की थी, फिर मुझे एहसास हुआ तो मैंने उमर से माफ़ी मांगी, लेकिन सैयदना उमर के मिजाज में जलाल था, तबीयत में, उन्होंने माफ़ करने से इनकार कर दिया। हज़रत सिद्दीक अकबर वहाँ से निकले और सीधे नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए। थोड़ी देर गुजरी तो हज़रत उमर कहते हैं मुझे भी एहसास हुआ कि अरे यार, जब हज़रत अबू बकर ने दरगुजर का कहा था तो मुझे कर देना चाहिए था, मैंने बात को तूल दिया। फरमाते हैं मैं उनके घर गया तो पता चला वो तो हुजूर की बारगाह में गए हुए। फरमाते हैं मैं वहाँ से निकला, नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। हज़रत सिद्दीक अकबर ने बात सुना दी थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे एक सख्त बात हो गई। उमर नाराज़ हो गए, फिर मैंने माफ़ी चाही लेकिन उमर ने माफ़ नहीं किया। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं जनाबे उमर जब हुजूर की बारगाह में आए तो मैंने नबी पाक के चेहरे पे जलाल देखा। हज़रत सिद्दीक अकबर ने भी देखा, हज़रत उमर ने भी देखा। गज़ब से उनके खुदा बचाए जलाल नजर आ रहा था कि हुजूर शदीद जलाल में नाराज है। कहते हैं हज़रत सिद्दीक अकबर उठे, हुजूर के करीब जाके तो घुटनों पे हाथ रख दिया, अर्ज की या रसूलल्लाह गलती मेरी थी, उमर से मैंने माफ़ी चाही लेकिन उनकी मर्जी थी, उन्होंने माफ़ नहीं किया। हुजूर वो मैं भूल गया था, मेरी गलती थी। तो नबी करीम ने किस तरह कलाम फरमाया, फरमाया उमर तुम्हारी कौम ने ना मुझे झुटलाया था, अबू बकर ने मेरी तस्दीक की थी। फरमाया लोग तलवारें लेके मुझे शहीद करने निकले थे, अबू बकर ने सीना खोल के मेरा दिफा किया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने घुटने पकड़े, या रसूलल्लाह वो मेरी गलती है, हुजूर मेहरबानी फरमाए, मैं कौन हूँ माल खर्च कर सकूँ, मेरी क्या हैसियत है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो ऐसी बात कोई नहीं। तो महबूब फरमाने लगे क्या जुमले हैं, क्या दर्द है। हुजूर ने फरमाया उमर क्या तुम मेरी वजह से अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे। माना क्या है कि अगर बात हो भी गई थी तो तुम मेरा जान के, मेरा महबूब जान के, प्यारा जान के छोड़ नहीं सकते थे। हजरत अबू दरदा कहते हैं वो दिन और ता दमे विसाल फिर किसी बंदे ने हजरत सिद्दीक अकबर को तकलीफ नहीं दी, एज़ार नहीं दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के वो जुमले कि मेरी वजह से, क्या मेरे सिद्दीक को छोड़ नहीं सकते थे मेरी वजह से। ये कैफियत, ये जज्बात, ये रानाई हजरत सिद्दीक अकबर के साथ नबी पाक की। हुजूर ना हर मौके पर एतमाद करते हैं, हर मौके पर। हिजरत की रात किसी को नहीं बताया मैंने जाना है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता, या मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तज़ा को खबर थी। जब हुजूर गए ना रात को, आए हाय, हजरत सिद्दीक अकबर से कहा कि दरवाज़ा तो पहले खुला हुआ था, हुजूर दस्तक दी, तशरीफ़ ले आए। तो घर में हजरत सिद्दीक की बेटियां थी, हजरत अस्मा बिनत अबी बकर रदी अल्लाह ताला, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला, अभी हुजूर के घर नहीं तशरीफ़ ले गई, दोनों थी। तो हजरत सिद्दीक अकबर की वफा का ये आलम है कि उनके बच्चे भी वफादार, उनके घर के अंदर भी अंदाज वही जो उन्होंने अपने वालिद से सीखा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर कोई बात करनी है, बच्चे हैं, और उसकी हुजूर जो आप हुक्म करेंगे वही होगा, पर ये अबू बकर की बेटियां हैं, ये मुस्तफ़ा करीम का राज पता चल गया तो मुंह कभी भी नहीं खोलेंगे। या रसूलल्लाह ये सिद्दीक की बेटियां अगर आप कहें भेज देता हूं, तो हुजूर ने फरमाया नहीं ठीक है रहने दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने हिजरत का सारा मंसूबा हजरत सिद्दीक अकबर को बताया। ये जो वफा का रिश्ता है, हुजूर के साथ जो गुलामी का ताल्लुक है, ये जो निस्बत की वारफ्तगी है, यार मैं कह देता हूं आप सुन लेते हैं, लेकिन सगा भाई भी पूरा उलझ जाए ना, पूरा मुसीबत में उलझ जाए, तो लोग फिर भी हिसाब किताब लगा के मदद करते हैं, सारी नहीं करते। मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूं, लोग देखते हैं कि वो मेरे भी बच्चे हैं जी, अब फलाना मसला भी है जी, सगा। और मैंने देखा है कि बड़े अपने, कभी को बंदा उलझ जाए तो वो कहते हैं हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं, हमारा क्या लेना देना है। लोग बहक हो जाते हैं, कोई आसान काम है किसी के ऊपर सारा कुछ कुर्बान कर देना, ये बात कह देनी, शेर बना के उसको पढ़ लेना, ये बिल्कुल ठीक है, बड़ा आसान है। लेकिन ये क्या आपने आसान समझा सारा माल ला के कुर्बान करना? होता है कभी? लोग दर्जनों बार सोचते हैं, दर्जनों बार। वो जो लाखपति आदमी है ना, 50 लाख की कार में बैठा है, उसके भी जब गाड़ी के शीशे को कोई फकीर दस्तक देता है तो वो 10 रुपए का नोट ढूंढता है, न मिले तो कहता है टूटे कोई नहीं। हालांकि ये वो शख्स है कि जिसने कपड़े इतने महंगे पहने हुए हैं, जिसके वजूद पर हजारों का माल जड़ा हुआ है, लेकिन ये आसान काम है राह खुदा में खर्च करना। लेकिन ये कमाल है हजरत सिद्दीक का। जब लोग कुछ तय कर लेते हैं ना, जो लोग जो तय कर लेते हैं, मजा भी वही लेते हैं। जो अपनी जिंदगी में कुछ चीजें
इशार करने का ज़ौक बना लेते हैं तो कैफ भी उन्हीं लोगों को मिलता है। और जिनको हर काम ही सियासत से करने की आदत हो, बड़े सारे घर राजी रखने हो, ज़कात भी लोग देते हैं तो वो देख के कौन कौन मेरे काम आएगा, थोड़ी थोड़ी करके किस किस को दे सकता हूं, बड़ा अंदाज आता है लोगों को, बड़ा सलीका आता है किस तरह लोगों को अपने हक में कायल किया जा सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया माल दो, जरूरत ज्यादा है। बाज़ औक़ात लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि फलाना चंदे का ऐलान करता है। मैं चंदे की बात नहीं करता हूँ, खुदा के बंदे, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम हुजूर अगर ऐलान फरमा देते हैं कि भाई मुजाहिदीन के लिए इंतजाम करना है, चंदा दो, तो हुजूर को तो ज़रूरत नहीं थी ऐलान करने की, वो तो हमारी तरबियत के लिए कहा कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो लोगों के सामने बातें की जा सकती हैं। एक उस बोल कहते हो नहीं जी वो ये पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं इसको। एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा नबी करीम ने ऐलान फरमाया, क्या हो, ये तो बहुत बड़ा एतराज़ था यहूदियों का कुरान पाक पर कि तुम्हारा तो रब कर्ज़े हसना मांगता है, तो आप क्या कहेंगे कि माज़ अल्लाह ताला को ज़रूरत है आपके कर्ज़े हसना की। और फिर मैं हैरान हो गया, एक बुजुर्ग ने, एक मुफस्सिर ने बात लिखी, कमाल कर दी। कहते हैं जब आप किसी को रगबत देते हैं ना कि यहाँ अपना माल खर्च कर दो, तो आप बहुत बड़ी नेकी कर रहे हैं उस बंदे के साथ, आपने उसके पैसे बड़ी अच्छी जगह लगवा दिए, उसको मुफ्त में इतना सारा नफा मिल गया आपकी वजह से, आपने बड़ा खैर का काम किया कि उसके पैसे जो थे वो किसी अच्छी जगह खर्च करा दिए। लेकिन लोग कहते हैं देखो जी देखो फलाना बंदा चंदे का, वो खुदा के बंदे अगर तू चंदा इसलिए मांग रहा है कि मैंने पीछे कोठी शुरू की हुई है और मैंने महल शुरू किया हुआ है तो लिहाजा मुझे चंदे दो, तो फिर तो ठीक है एतराज़ करें। और अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारे लिए तरीका छोड़े और हुजूर फरमाएं कि ज़कात है ये कि गरीब से ले लो अमीर को दे दो, ये नजराना क्या था सूफिया का? सूफिया नजराना कबूल करते हैं, कुछ बातें लोग बड़ी झिझक के करते हैं, क्यों ना करें। बुखारी शरीफ में मौजूद है, नबी पाक ने हजरत उमर को कुछ दिया तो हजरत उमर ने कहा हुजूर किसी और को दे दे, फरमाया जो बिन मांगे मिले वो अल्लाह की तरफ से होता है, लिहाजा ले। और आला हजरत बरेलवी ने हदीस लिखी है कि तुम अगर कोई तुम्हें नजराना देता है तो ले लो, एक ऐसा वक्त आएगा कि तुम तलब करोगे तुम्हें मिलेगा।